हेलो फ्रेंड्स वीडियो का आपको स्वागत वीडियो में आलोचना करिबा +3 सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 रो आपनकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 3 कोर 3 रो प्रीवियस रो प्रश्न पत्र एबे हम आलोचना करिबा। तो एथि मध्यरु किछि प्रश्न आपनकर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 आसबार संभावना रे अछि। तेणु कर वीडियो कोन जाले स्किप न करी आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु। तडे न करी चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा। +3 सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 आमे 2024 रो प्रश्न पत्र एबे आलोचना करिबा। तो प्रथम रे अछि पार्ट 1 रो अछि शून्य स्थान पूरण कर बा गोटे शब्द रे उत्तर दियो। 12 टी प्रश्न अछि एवं प्रत्येक प्रश्न मूल्य अछि 1 मार्क लेखाएं। तो प्रथम प्रश्न रे दियंतु एर रो अछि देश होछि दक्षिण भारतर प्रमुख बंदर शहर जहाँ भारत एवं रोमान साम्राज्य मध्य वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करथिला। तो उत्तर होछि कन्ना कावेरी कट्टनम। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर बी रे अर्थशास्त्र रे खनिज विभागर अधिकारी को देश बोली संबोधन करा जायछि। तो उत्तर होछि कन्ना उत्तर होछि आकार दक्ष। तापर रछि प्रश्न नंबर सी रे शासक ओ योद्धा माने केउ वर्ण सहित जड़ित। तो उत्तर होछि कन ना क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण सहित से माने जड़ित। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर डी रे केउ नदी कूल रे कलिंग युद्ध संगठित होइतिला। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। तो उत्तर होछि कौन ना दया। भुवनेश्वर स्थित दया नदी कूल रे कलिंग युद्ध संगठित होइतिला। तापर होछि प्रश्न नंबर ई रे डैश पुस्तक मेगास्थेनिस द्वारा रचित होइतिला बा मेगास्थेनिस केउ पुस्तक रचना करथिले। तो उत्तर होछि कौन ना इंडिका। इंडिका पुस्तकर रचयिता हेउछन्ति मेगास्थेनिस। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर एफ रे कनिष्कंक राजधानी कौन थिला। कनिष्कंक राजधानी कौन थिला। तो उत्तर होछि कोन ना गांधारर पुरुषपुर। गांधारर पुरुषपुर। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर जी रे ब्राह्मण को दान करा जायतबा जमी ब्राह्मण को दान करा जायतबा निस्तर जमी को कौन कहा जायतला। ब्राह्मण को दान करा जायतबा निस्तर जमी को कौन कहा जायतला। तो उत्तर होछि कोन ना अग्रहर। अग्रहर बोली कहा जाउथिला। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर एच रे डैश पल्लव मानकर राजधानी थिला। डैश पल्लवंकर राजधानी थिला। तो उत्तर होछि कोन ना कांचीपुर। कांचीपुर। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर आई रे द्वितीय पुलकेशिन केउ राजवंश सहित जड़ित थिले। तो उत्तर होछि कोन ना चालुक्य। चालुक्य राजवंश सहित जड़ित थिले। तापर रछि प्रश्न नंबर जे रे गौतम बुद्ध देश मध्य जन्म ग्रहण करिथिले। तो केबे ना ख्रीष्टपूर्व 563 ख्रीष्टपूर्व 563 रे जन्म ग्रहण करिथिले। तापर रछि प्रश्न नंबर के रे जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर के थिले। जैन धर्मर प्रथम तीर्थ के थिले बा तांकर नाम कोन थिला। तो उत्तर कन्ना ऋषभनाथ। तापर रछि प्रश्न नंबर एल रे सांची स्तूप देश शासन समय रे निर्माण करा जायतिला। सांची स्तूप देश शासन समय रे निर्माण करा जायतिला। अशोकଙ୍କ शासन समय रे ताहा निर्माण करा जायतिला। त्याथिला आपण मानिकर पार्ट 1 रहितबा समस्त एकार विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर। तापर रचितंतु पार्ट 2। पार्ट 2 रे रचितंतु जे कोनसी 8टी प्रश्न उत्तर 2 बा 3टी वाक्य रे देबाक पड़िबे एवं प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होछि 2 मार्क लेखाएं। तो प्रथम प्रश्न रचितंतु उत्तर भारतर प्रमुख वाणिज्य केंद्र गुड़िकर नाम लेख। उत्तर भारतर प्रमुख वाणिज्य केंद्र गुड़िकर नाम लेख। तो उत्तर होछि कोन ना मथुरा काशी एगुड सब होछि तार प्रमुख। तापर प्रश्न नंबर बी रे रचितंतु वर्ण कहिले तुमे कोन बुझ। वर्ण कहिले तुमे कोन बुझ। तो उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि प्राचीन भारतीय समाज प्रसंग रे वर्ण एक विस्तृत सामाजिक व्यवस्था को सूचित करे। भारतीय समाज रे वर्ण व्यवस्था हिंदू मानक एक प्राचीन अनुष्ठान। हिंदू समाज 4 गोटी वर्ण रे विभाजित होइतिला यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र। प्रथम स्थान रे थिले ब्राह्मण माने, द्वितीय स्थान रे थिले क्षत्रिय माने, तृतीय स्थान रे थिले वैश्य माने एवं सभा शेष रे बा चतुर्थ स्थान रे थिले शूद्र माने। तापर रचितंतु प्रश्न नंबर सी रे अछि धर्म महामात्र के। धर्म महामात्र के। तो उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि धर्म महामात्र माने धर्म को कार्यकारी करिबा और धर्मर
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡିରେ କିଏ ଏବଂ କେବେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କିଏ ଏବଂ କେବେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁଜିଲା କାଡଫିଜେସ୍ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଚୋଳ ଶାସକଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଚୋଳ ଶାସକଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ରାଜରାଜା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫରେ କାଳିଦାସ କିଏ? କାଳିଦାସ କିଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାଳିଦାସ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ କବି ଥିଲେ। ସେ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ତାପରେ ଜିରେ ରହିଛି କେବେ ଏବଂ କିଏ ଆଲାପ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଲେଖ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେବେ ଏବଂ କିଏ ଆଲାପ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଲେଖ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହରିସେନ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଚରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଇରେ ରହିଅଛି କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜେରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରିରତ୍ନ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ତାର ତ୍ରିରତ୍ନ ଜୈନ ଧର୍ମର। ଯାହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 3। ଏଥିରେ ଅଛି ଯେକୌଣସି 8ଟିର ଉତ୍ତର ଦିଅ 75ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ। ତାପରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ 7ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲେ, ଯଥା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୈନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥରେ ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ କାରିଗର, ଷଷ୍ଠରେ ବିଚାରକ ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବା ଅମାତ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ 7ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସିରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜାତି। ତ ଜାତି ହେଉଛି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତି। ଜାତି ଅର୍ଥର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତି ବା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ। ଜାତି ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟେ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷା କାଷ୍ଟାରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଜାତି, ଶ୍ରେଣୀ, କୁଳ, ବଂଶ ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ସମୂହକୁ ଓ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ଜାତି ବା କାଷ୍ଟା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ଜନଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ବା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଜାତି ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ଅଟେ ଯାହାର ସଦସ୍ୟତା ତନ୍ମଧ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ। ବହୁବିଧ ଗୁଣରେ ସେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ କୁଶଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ। ସେ ମଗଧର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାସନ, ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଶାସନ, କର ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି
ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇପାରୁ ନଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଉଦାର ଏବଂ ପ୍ରଜା ହିତୈଷୀ ସମ୍ରାଟ। ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ରହୁଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡିରେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଚୋଳ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନ ସମେତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଚୋଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନାରେ ରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିଥିଲା। ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ବା ମଣ୍ଡଳମରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମଣ୍ଡଳର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବା ମଣ୍ଡଳାଧୀଶମାନେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡଳମ ପୁଣି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପମଣ୍ଡଳମ ବା କୋଟାମରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଟାମ ପୁନଃ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲା ବା ନାଡ଼ୁରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକଟି ଥିଲା ଗ୍ରାମ ବା ତର ବା କୁରମ। ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଚୋଳ ସମୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲା। ଚୋଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳାଲେଖରେ ସଭା, ମହାସଭା, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମସଭା ଇତ୍ୟାଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ କାନନମାନଙ୍କ ପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବା ସାତବାହନ ବା ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଐତିହାସିକମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଳାଲେଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ପୂର୍ବ ଡେକାନର 7 ଗୋଟି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଡେକାନର 19 ଗୋଟି ଶିଳାଲେଖ ସାତବାହନମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ। ରାଣୀ ନାୟନିକାଙ୍କ ନାନାଘାଟ ଖୋଦିତ ଲେଖାରୁ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କ ବାବଦରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଦ୍ରାରୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ସାତବାହନମାନଙ୍କର ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଅଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଉପାଦାନ ପାଇଥାଉ, ଯଥା ସାତବାହନ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ମିଳିଅଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ସାତବାହନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଂଶାବଳୀ ତଥା ସମୟାନୁକ୍ରମିକ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୌରାଣିକ ଉକ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତଥା ଅନେକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏକାକୀ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନପାରେ। କେତେକ ପୁରାଣ ମତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜବଂଶରେ 19 ଜଣ ରାଜା ଏବଂ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୁରାଣ ମତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବଂଶରେ 30 ଜଣ ରାଜା 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। ରାଜୁତି ସମୟ ବାୟୁ ପୁରାଣରେ 400 ବର୍ଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ 460 ବର୍ଷ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ 456 ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ମତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁରାଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଐତିହ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ବୃହତ୍ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ସାତବାହନମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ରହିଅଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଶାସନ ସମୟରେ ଧର୍ମ। ତାପରେ ଅଛି ପଲ୍ଲବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କୋଣ। ତାପରେ ଅଛି ଗାନ୍ଧାର କଳା ଶୈଳୀ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର, ବା ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କୃତିତ୍ୱର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି ଭାରତରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2024ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 3ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।